દેશના 75મા પ્રજાસત્તાક દિવસ પર વડાપ્રધાન મોદીએ દેશના શહીદ જવાનોને યાદ કર્યા હતા। પીએમ મોદી કર્તવ્ય પથ પર પરેડમાં સામેલ થાય તે પહેલા જ તેઓ દિલ્હી સ્થિત નેશનલ વોર મેમોરિયલ પહોંચ્યા, જ્યાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથસિંહ, સીડીએસ, સૈન્યની ત્રણેય પાંખના વડા તેમની સાથે જોવા મળ્યા હતા। ત્યાં પહોંચી પીએમ મોદીએ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી, 2 મિનિટનું મૌન પાળ્યું અને વિઝિટર બુકમાં નોંધ કરી હતી। पंचोतेरमा गणतंत्र दिवसनी देशभर में उजवणी थई और समग्र देशे कर्तव्य पथथी देशनी सैन्य शक्ति निहाળી છે। तो देशना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनी उपस्थिति में योजायेली परेड तेओ पोताना राष्ट्रपति भवनथी रवाना थया। ते पहला राष्ट्रपति भवन पटांगण में तेमने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा सलामी आपवामां आवी। आ समय 75मा गणतंत्र दिवसनी परेडना मुख्य अतिथि फ्रांस राष्ट्रप्रमुख इमान्युएल मैक्रोन पण उपस्थित रह्या हता। समग्र देश आज 75मो प्रजासत्ताक दिवस उजवी रह्यो छे, त्यारे दिल्हीना कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुए तिरंगाने सलामी आपी हती। कर्तव्य पथ पर परेड दरमियान भारतनी आन बान अने शान समान सैन्य शक्ति आत्म भारत तरफ आगळ वधी रहेला भारत देशनो सांस्कृतिक वारसो विविधतामां एकता जोवा मळी। तो आ साथे ज कर्तव्य पथ पर नारी शक्तिनुं प्रदर्शन विविध टेब्लोए आकर्षण जमाव्युं हतुं। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पर 21 तोपोनी सलामी पण आपवामां आवी हती। 75मा गणतंत्र दिवसना मुख्य अतिथि फ्रांसना राष्ट्रपति छे, त्यारे कर्तव्य पथ पर परेडमां फ्रेंच सशस्त्र दळोना संयुक्त बेन्डे परेड करी हती। 30 सभ्योनी बेन्ड टुकड़ीनुं नेतृत्व केप्टन खुर्दाए कर्युं हतुं। आ पछी केप्टन नोएलनी आगेवानी हेठळ 90 सभ्यनी टुकड़ी आगळ वधती जोवा मळी। एक मल्टी रोल टैंकर, ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट अने फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सना 2 राफेल फाइटर एरक्राफ्ट आकाशमां गर्जना करता फ्रांसना आमंत्रितोए ताळीओथी વધાવ્યા હતા। समग्र देश 75मा प्रजासत्ताक दिवसनी उजवणी करवामां आवी रही छे, त्यारे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए सोशल मीडिया द्वारा देशवासीओने गणतंत्र दिवसनी शुभकामना पाठवी हती। नरेन्द्र मोदीए ट्वीट करता लख्युं के देशना समस्त परिवारजनोना गणतंत्र दिवसनी खूब खूब शुभकामनाओ। जय हिंद। देशना संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंहे दिल्ही स्थित पोताना निवास स्थाने ध्वजवंदन कर्युं छे। आ समय तेमना विभागना अधिकारीओ उपस्थित रह्या हता। तेओए त्यां रहेला 100 कोईने मिठाई खवडावीने गणतंत्र दिवसनी शुभकामना पाठवी हती। 100 कोई साथे तस्वीर पण लीधी हती। समग्र देश प्रजासत्ताक दिवस उजवी रह्यो छे, त्यारे महाराष्ट्रना नागपुरमां आवेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघना प्रमुख कार्यालय पर पण प्रजासत्ताक दिवसनी उजवणी थई। संघ प्रमुख मोहन भागवते तिरंगो लहरावी तिरंगाने सलामी आपी हती। તેમજ ઉપસ્થિત 100 કોઈને પ્રજાસત્તાક દિવસની શુભકામના પાઠવી તેઓએ કહ્યું કે બંધારણથી સરકાર ચાલી રહી છે। केन्द्रीय परिवहन प्रधान नितिन गडकरीए पण पोताना निवास स्थाने परिवारजनों साथे तिरंगो लहरावी गणतंत्र दिवसनी उजवणी करी हती। दिल्ही स्थित निवास स्थाने नितिन गडकरीए तिरंगो लहराव्यो हतो अने देशवासीओने शुभकामना पाठवी। तेओए કહ્યું કે દેશની સ્વાધીનતા માટે જે મહાન દેશભક્તોએ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સૈનિકોએ જીવન ન્યોછાવર કર્યું તેનાથી સ્વરાજ તો મળ્યું છે। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डाए दिल्ही स्थित भाजपा मुख्यालय पर ध्वजवंदन कर्युं हतुं। जेपी नड्डा पोताना हिमाचल प्रदेशनी पारंपरिक टोपी साथे उपस्थित रह्या हता अने तेओए तिरंगो लहरावी तिरंगाने सलामी आपी हती। તેમણે પોલીસ અધિકારીઓને મીઠાઈ ખવડાવીને રિપબ્લિક દિવસની શુભકામના પાઠવી હતી। उत्तर प्रदेशना मुख्य प्रधान योगी आदित्यनाथे पण तिरंगाने सलामी आपीने देशवासीओने प्रजासत्ताक दिवसनी शुभकामना पाठवी हती। लखनऊमां योगी आदित्यनाथे गणतंत्र दिवस पर उपस्थित लोको वच्चे टूंकું संबोधन कर्युं हतुं के देश माटे आगामी 25 वर्ष अति महत्वपूर्ण छे। आपणुं बंधारण अनेक उपलब्धिओथी भरेલું છે। गणतंत्र दिवसनी पूर्व संध्याए गुरुवारे पद्म पुरस्कारोनी जाहेरात करवामां आवी। गुजरातमांथी सिल्क सेलना क्षेत्रे काम करनार वैज्ञानिको अने डॉक्टर यस्सी इटालियाने पद्मश्री एवॉर्ड मळ्यो छे। यस्सी इटालिया वलसाडथी संबंध धरावे छे। डुंगराळ अने आंतरियाळ विस्तारमां आदिवासीओने सिल्क सेल एनीमियाना वारसागत रोगथी पीड़ामांथी मुक्त कराववानुं काम डॉक्टर यस्सी इटालिया वर्षोथी करी रह्या छे। गुजरातमां सिल्क सेलना प्रथम 2 दर्दी वलसाड जिल्लाना मળી આવ્યા હતા, જેમનું નિદાન વલસાડ રક્તદાન કેન્દ્રના ડોક્ટર યસ્તે ઇટાલિયાએ કર્યું હતું।
જ્ઞાનવ્યાપી કેસમાં એએસઆઈનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે, જેમાં મંદિરના પુરાવા મળ્યા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. વાસ્તવમાં એએસઆઈએ પોતાનો રિપોર્ટ હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને પક્ષોને સોંપ્યો છે. તે રિપોર્ટ બાદ હિન્દુ પક્ષના વકીલ વિષ્ણુ શંકર જૈન મીડિયા સાથે વાત કરતા તે રિપોર્ટ વિશે ઘણું બધું જણાવ્યું. તેમના તરફથી એ વાત પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો કે એએસઆઈએ હિન્દુ મંદિરના પુરાવા મળ્યા છે. આ ઘણી કલાકૃતિઓ જોવા મળી છે કે જે હિન્દુ સંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિત છે. વિષ્ણુ શંકર જૈને કહ્યું કે એએસઆઈએ કહ્યું છે કે વર્તમાન ઢાંચાના નિર્માણ પહેલા ત્યાં એક મોટું હિન્દુ મંદિર હતું. આ એએસઆઈનું નિર્ણાયક તારણ છે. ભારતીય પુરાતત્વ સર્વેક્ષણ એએસઆઈના સર્વેક્ષણમાં વારાણસીના જ્ઞાનવ્યાપી સંકુલમાં હિન્દુ મંદિરના અસ્તિત્વના સ્પષ્ટ પુરાવા મળ્યા બાદ અસુદ્દીન ઓવૈસી ભડક્યા હતા. આ અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે નાગરી લિપિમાં લખાયેલા કાશી પણ એક બિંબ પણ મળી આવ્યું હતું. તે 17મી સદીની છે અને તેનો ફોટો પણ રિપોર્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. એએસઆઈનો આ રિપોર્ટ સામે આવ્યા બાદ ઓવૈસીએ તેને સદંતર ફગાવી દીધો છે. ઉત્તર પ્રદેશના બુલંદ શહેરમાં જાહેર સભાને સંબોધતા પીએમ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે આજે મેં જોયું કે કેટલીક ન્યૂઝ ચેનલોમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે મોદી બુલંદ શહેરથી ચૂંટણીનો બ્યુગલ ફૂંકશે, પરંતુ મોદી તો વિકાસનું બ્યુગલ ફૂંકે છે. મોદી તો સમાજના અંતિમ વ્યક્તિના કલ્યાણ માટે બ્યુગલ ફૂંકે છે. મોદીને પહેલા વર્તમાન સમય અથવા ભવિષ્યમાં ચૂંટણી માટે બ્યુગલ ફૂંકવાની જરૂર નથી, કારણ કે તેમના માટે તો લોકો બ્યુગલ ફૂંકે છે. શરદ પવારના પૌત્ર રોહિત પવારની ઈડી દ્વારા પૂછપરછથી ભાજપ અને શિંદેની શિવસેનાએ નેતા જ નારાજ છે. તેમનું કહેવું છે કે રોહિત પવાર રાજકારણમાં હજુ નવો સવો છે અને તેને કોઈ પણ ઓળખતું પણ નહોતું. ઈડીની મહેરબાનીથી આખો દેશ રોહિત પવારની ઓળખતો થઈ ગયો છે અને એનસીપીના કાર્યકરોમાં પણ જ નહીં પરંતુ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ રોહિત હીરો બની ગયો છે. ભાજપના નેતાઓનું માનવું છે કે અજીત પવારને ખુશ રાખવામાં ભાજપ પોતાનું જ નુકસાન કરી રહ્યો છે. રોહિતને જે રીતે સમર્થન મળી રહ્યું છે એ જોતા શરદ પવારનો રાજકીય વારસો રોહિત પાસે જશે એવું લાગી રહ્યું છે. આંધ્રપ્રદેશમાં જગનમોહન રેડ્ડી અને તેમના બહેન શર્મિલા વચ્ચે સામે પ્રહારો થઈ ગયા છે. શર્મિલાએ જગનમોહન રેડ્ડી સામે આંધ્રપ્રદેશને સ્પેશિયલ સ્ટેટસની માંગણી પડતી મૂકીને લોકો સાથે દ્રોહ કરવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. તો જગને શર્મિલાને આંધ્રની પ્રજાના ગદ્દાર ગણાવ્યા છે. જગને કોંગ્રેસને ફરી બેઠી થવા ફાફા મારતી પાર્ટી ગણાવી છે. શર્મિલાએ પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ તરીકે કાર્યભાર સંભાળતી વખતે કહેલું કે જગનમોહન રેડ્ડી વિપક્ષમાં હતા ત્યારે આંધ્રપ્રદેશને વિશેષ દરજ્જો અપાવવા લડતા હતા, પણ સત્તા મળતા જ ભાજપ સાથે હાથ મિલાવીને આ વાતને જ ભૂલાવી દીધી. જૂનાગઢ ખાતે રાજ્યકક્ષાના પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત દ્વારા ધ્વજવંદન કર્યું હતું, જે બાદ બાળકો દ્વારા અનેક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ પોલીસ દ્વારા પાઇપ બેન્ડ ડિસ્પ્લે, મહિલા કોરિયોગ્રાફી, મોટરસાયકલ સ્ટન્ટ શો તેમજ ડોગ શો તથા અશ્વ શો યોજાયો હતો. રાજ્યમાં 75માં ગણતંત્ર દિવસની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરાઈ હતી, જેના ભાગરૂપે પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું. કમલમ ખાતે મોટી સંખ્યામાં ભાજપ કાર્યકરો એકત્રિત થયા હતા અને ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે ધ્વજવંદન કરી સલામી આપી હતી. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકરો સહિત લોકો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા. તો આ તરફ પોરબંદરમાં પણ ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જ્યાં શ્રીરામ સ્વિમિંગ ક્લબ દ્વારા દર વર્ષે સમુદ્રમાં તિરંગો લહેરાવવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે આ વર્ષે પણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જામનગરમાં પણ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, જ્યાં ખેડૂતોએ તિરંગો સાથે જ પ્રજાસત્તાક પર્વ ઉજવ્યો હતો. તો આ તરફ રાજકોટમાં પણ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે, જ્યાં રાજકોટ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ખાતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં રાજકોટ પોલીસ કમિશનર દ્વારા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું અને આ કાર્યક્રમમાં રાજકોટ શહેર પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમદાવાદમાં બાપુનગરમાં પણ પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જ્યાં મેયરના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓ પરિવારજનોને આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદ શહેર પોલીસ કમિશનર કચેરી ખાતે સ્થિત પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર 75માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં પોલીસ કમિશનર જી.એસ. મલિકે ધ્વજવંદન કર્યું હતું. તેમજ આ કાર્યક્રમમાં પોલીસ કમિશનરે શહેરના નાગરિકોને પ્રજાસત્તાક પર્વની શુભેચ્છા આપી હતી.
તો આ તરફ સાબરકાંઠા જિલ્લામાં 75મા પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી ખેડબ્રહ્મા ખાતે કરવામાં આવી હતી, જેમાં સાબરકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર નૈમેશ દવેના હસ્તે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા એસપી દ્વારા પરેડ કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં સાબરકાંઠા જિલ્લાના તમામ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વલસાડ જિલ્લાની ઉમરગામ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં 30 મીટર ઊંચા તિરંગા સ્તંભનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મોરબીના માળિયા ખાતે પણ 75મો પ્રજાસત્તાક પર્વ ઉજવાયો હતો, જેમાં રાજ્યના મંત્રી પ્રફુલ્લ પાનસરિયાએ ધ્વજવંદન કર્યું હતું, તેમજ આ કાર્યક્રમમાં વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। પંચમહાલના શહેરા તાલુકાના મોડવા હડફના સંતરોડ ખાતે વિધાનસભા ઉપાધ્યક્ષ જેઠાભાઈ ભરવાડના હસ્તે ધ્વજવંદન કરી 75મા પ્રજાસત્તાક દિનની પંચમહાલ જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં જિલ્લા કલેક્ટર આશિષ કુમાર, રેન્જ આઈજી આરવી અંસારી, જિલ્લા પોલીસ વડા હિમાંશુ સોલંકી સહિત જિલ્લાના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ અને હોદ્દેદારો તેમજ સ્થાનિક નાગરિકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 75મા પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે આમ આદમી પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીએ અમદાવાદ ખાતે ધ્વજવંદન કર્યું અને દેશવાસીઓને શુભેચ્છા પાઠવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં ઈશુદાન ગઢવીએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે બાબા સાહેબ આંબેડકર અને તેમની ટીમે 2 વર્ષ 11 મહિના અને 18 દિવસની સખત મહેનત અને 60 દેશોના બંધારણનો અભ્યાસ કરીને આપણું બંધારણ રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તાર પાટણવાવમાં 3 વર્ષની બાળકીની છેડતી અને હડપલા કરવા બાબતે 2 આરોપીઓને 5 વર્ષની સજા ફટકારવામાં આવી છે। કોર્ટે આરોપીઓને ₹20,000નો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો। ભોગ બનનારની માતાએ અગાઉ છૂટાછેડા લીધેલા હતા, ત્યારબાદ ધર્મેશ સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા। જોકે ધર્મેશને દીકરી ગમતી ન હોવાથી દીકરી સાથે ખૂબ જ દુર્વ્યવહાર કરતો હતો। તમામ પક્ષકારોની દલીલો સાંભળીને કોર્ટે આરોપીઓને 5 વર્ષની સજા ફટકારી હતી। ગુજરાત એટીએસે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાંથી છેલ્લા 18 વર્ષથી ફરાર મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરી છે। અંજુમન કુરેશી નામની મહિલાની આર્મ્સ એક્ટ હેઠળ એટીએસે ધરપકડ કરી છે। 2002માં થયેલા ગોધરાકાંડ બાદ બદલો લેવા માટે આરોપી મહિલાએ જે તે સમયે હથિયાર મંગાવ્યા હતા, જે અંગે એટીએસે મહિલાની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। રાજકોટની આજી જીઆઈડીસીમાં વીતી રાતે ચડ્ડી બનિયાન ધારી ટોળકી ત્રાટકી હતી। આ ગેંગે 3 કારખાનાના તાળા તોડી ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો, તો ગેંગની કરતૂત સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી। જીઆઈડીસીના એક કારખાનામાંથી 15 લાખથી વધુની રોકડની ચોરી કર્યાનો પ્રાથમિક અંદાજ લગાવાયો છે। થોરાળા પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે। સોશિયલ મીડિયામાં આગ ઓકતા લખાણ લખવાના શોખીન લોકો માટે ચેતવણીરૂપ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। એસઓજી પોલીસે સોમનાથ નજીક પ્રભાસ પાટણ વિસ્તારમાંથી કોમવાદ ફેલાવતા શહેજાદ ચૌહાણ નામના યુવાનને ઝડપી લીધો છે। આ યુવાને અયોધ્યાના રામ મંદિર મુદ્દે પોસ્ટ વાયરલ કરી હતી। આ પોસ્ટમાં તેણે સબર કરો, જબ વક્ત હમારા આएगा તો સર ધડ સે અલગ કિયા જાएगा લખાણ લખ્યું હતું। ભાવનગરમાં ટેન્કર અને બાઇકના અકસ્માતમાં એક બગદાણા પોલીસ મથકમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા કનુભાઈ કામડિયાનું મોત નીપજ્યું હતું। કોબડી ટોલનાકા નજીક ટેન્કર ચાલકે તેમના બાઇકની અડફેટે લેતા ઘટના સ્થળ પર કનુભાઈનું કમકમાટી ભર્યું મોત નીપજ્યું હતું। બનાવના પગલે પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। અમરેલી જિલ્લાના રાજુલાનો રેલવે ટ્રેક ફરી રક્તરંજિત થયો હતો। રાજુલાના ભેરાઈ નજીક 16 નંબરના ફાટક નજીક 7 ભેંસો કપાઈ ગઈ હતી। માલગાડી સાથે અથડાતા 7 ભેંસો કપાઈ ગઈ હતી, તો સિંહો માટે ગુજારો બનેલો રેલવે ટ્રેક ભેંસો માટે મોતનો ટ્રેક બન્યો હતો। ઘાસચારો ચરતી ભેંસો રેલવે ટ્રેક પર આવી ગઈ હતી। વન વિભાગ અને પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને તપાસ હાથ ધરી હતી। તો આ તરફ નવસારી જીઆઈડીસી વિસ્તારની એક ફેક્ટરીમાં આગ લાગી છે। પોપ બનાવતી કંપનીના ભાવના ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં ભીષણ આગ લાગતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા। આ કાબૂમાં ન આવતા અન્ય બિલીમોરા, ગણદેવી અને બારડોલીના ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી આગ ઉપર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યા હતા। વડોદરાના ગોત્રી રોડ ઉપર આગથી મોટી દુર્ઘટના ટળી છે। વેલ્થ સ્ક્વેર બિલ્ડિંગમાં આગ લાગતા 10થી વધુ લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું। એક મહિલા રેસ્ક્યુ સમયે ગભરાઈ જતા નીચે ઉતરતા સમયે નીચે પટકાઈ હતી, તો અન્ય એક વ્યક્તિનું ધુમાડાથી ગુંગળામણ બાદ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું। બિલ્ડિંગમાં ઇલેક્ટ્રિક શોક સર્કિટને કારણે આગ લાગી હોવાનું પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યું છે।
અમદાવાદ પોલીસે તેરા તુજકો અર્પણ અંતર્ગત ચોરાઈ ગયેલી વસ્તુઓ લોકોને પરત સોંપી હતી. મોબાઈલ, બાઇક અને સોના ચાંદીના દાગીના સહિત ચોરાયેલી રોકડ મૂળ માલિકોને પરત કરી હતી. વર્ષ 2001માં થયેલી ચોરી કેસમાં મુદ્દામાલ પરત મળતા એક પરિવારમાં ખુશી જોવા મળી હતી. પોલીસે કુલ રૂપિયા 23 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ પરત કર્યો હતો. અમદાવાદમાં હવે કોર્પોરેશન દ્વારા ફૂડ ફેસ્ટિવલ યોજાશે. આગામી 8 થી 10 માર્ચ દરમિયાન રિવરફ્રન્ટ પર ફૂડ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં દેશના જાણીતા શેફ લાઇવ ફૂડ ડેમો આપશે. 8 થી 10 માર્ચ દરમિયાન બપોરે 12 થી રાતના 10 વાગ્યા સુધી ફૂડ ફેસ્ટિવલ ચાલશે. ફ્લાવર શોની માફક ફૂડ ફેસ્ટિવલમાં પણ એન્ટ્રી ફ્રી રાખવામાં આવશે. કડીમાં અમર જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા સાથે જ ઐતિહાસિક ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું. સર્વ વિદ્યાલય કેમ્પસ અને કડી સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ દ્વારા 2151 ફૂટ લાંબા અને 10 ફૂટ પહોળા તિરંગા સાથે તિરંગા યાત્રા નીકળવામાં આવી હતી. આ યાત્રાનો હેતુ નાગરિકોમાં રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં સહભાગી થાય, રાષ્ટ્રના પ્રતીકોનું મહત્વ સમજે તેમજ શહીદોને શહાદતને યાદ કરવા આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અમરેલીના સાવરકુંડલા ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે ભવ્ય તિરંગા યાત્રા યોજવામાં આવી, જેમાં હોમગાર્ડ જવાનો અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો જોડાયા હતા. ડીજે સાથે તિરંગો લઈ યાત્રાએ સમગ્ર શહેરમાં પરિભ્રમણ કરવામાં આવ્યું. તો આ ભવ્ય તિરંગા યાત્રાને સ્થાનિકો દ્વારા સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. પોષી પૂનમને લઈને અંબાજી ભક્તિના રંગે રંગાયું હતું. મહાશક્તિ યજ્ઞ, વિશાળ શોભાયાત્રા અને અન્નકૂટ તેમજ આરતી સહિત કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવ્યા હતા. વહેલી સવારે 6 વાગે મંગળા આરતી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સવારે 9 વાગે મા અંબાના ચાચર ચોકમાં મહાશક્તિ યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સાથોસાથ અંબાજી મંદિરમાં બપોરે 12 વાગે મા અંબાને રાજભોગ ધરવામાં આવ્યો હતો. તો આ તરફ અમદાવાદના નગરદેવીમાં ભદ્રકાળીના મંદિરમાં પણ પોષી પૂનમના દિવસે વિવિધ જાતના શાકભાજી અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા. શાકભાજી અર્પણ કરીને શાકભરી નવરાત્રીનો અંતિમ દિવસ હોવાના કારણે માતાજીને શાકભાજી ધરાવવામાં આવ્યા હતા. તો ભક્તોએ માતાજીના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. અરવલ્લી જિલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ શામળાજી ખાતે પોષી પૂનમ નિમિત્તે વહેલી સવારથી જ ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું. વહેલી સવારથી જ કડકડતી ઠંડીમાં પણ ભગવાન શામળિયાના દર્શન માટે માનવ મહેરામણ ઉમટી પડ્યું હતું. પોષી પૂનમ એટલે કે અંબા માતાજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ, ત્યારે આ પૂનમનું અનેરું મહત્વ હોય છે. વડોદરાના વાઘોડિયા સ્થિત પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા યુવા મતદારોને કરાયેલું ઉદ્બોધન લાઈવ નિહાળવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વડોદરાની પારુલ યુનિવર્સિટીમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અંકલેશ્વરના શારદા ભવન ટાઉન હોલ ખાતે રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ નિમિત્તે નમો નમ મતદાતા સંમેલન યોજવામાં આવ્યું હતું. આ સંમેલનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી નવયુવા મતદાતા સાથે સીધો સંવાદ કર્યો હતો. શહેરા ખાતે આવેલી શ્રીમતી SJ દવે હાઈસ્કૂલ ખાતે પણ 14મા રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે નાયબ મામલતદાર વિપુલ પારંગી સહિત શહેરા મામલતદાર ધર્મેન્દ્ર પટેલ, બૂથ લેવલ ઓફિસર અજયભાઈ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત અધિકારીઓનું શાળા પ્રશાસન દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાત ઇન્ટર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન T20 ડે નાઇટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું અમદાવાદમાં આગામી તારીખ 27 થી 31 જાન્યુઆરી દરમિયાન સરદાર પટેલ સ્ટેડિયમ ખાતે આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનો પ્રારંભ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ વર્ષે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના યજમાન પદે થવા જઈ રહ્યું છે. ગીર સોમનાથના ગામડાઓમાં વનરાજના આંટાફેરા મારતો વધુ એક વિડીયો સામે આવ્યો છે. જિલ્લાના વડોદરા ડોડિયા ગામમાં સાવજ આંટાફેરા કરતો જોવા મળ્યો હતો. ગામની શેરીમાં ફરતા સિંહે વાછરડીનું મારણ કર્યાનું પણ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયું છે. વીતી મોડી રાત્રે ગલીમાં સિંહના આંટાફેરાનો આ વિડીયો સામે આવતા ગામ લોકોમાં ભયનો માહોલ પણ જોવા મળ્યો હતો.